جی السلام علیکم. بڑی دیر سے آپ کو ملنا چاہ رہا تھا, ٹائم نہیں ملا, کام شام تھوڑا بزی ہو گیا, لیکن میں نے کہا چلو ایزی ہو کے کرتا ہوں. آج سارا دن گزر گیا, تو اب شام رات کا ٹائم آ گیا تقریباً, تو لائٹیں شوٹیں جلا دی ہیں کہ آپ سے جو ہے چانن میں گپ شپ لگاؤں. چانن تو چانن ہو گیا ہے اور گپ شپ شروع. آج آپ کو جو ہے بڑا زبردست شعر انہوں نے ڈھونڈا ہے کہیں سے, اور بڑا ہائی میننگ فل ہے, بہت اچھا اس کی میننگ ہے. ویسے پرانے جو لوگ تھے نا, ان کی بڑی بات تھی, ان کی بات میں بڑی گہرائی ہوتی تھی. تو اینی ویز یہ انہوں نے ایک بڑا شعر ڈھونڈا ہے کہیں سے, بڑا خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانے جو لوگ تھے نا, یہ بڑی گہری سوچ والے لوگ تھے. کیوں کیا وجہ ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن ان کی سوچ بڑی گہری تھی. اور میں تو یہ اپنے ینگسٹرز کو کہوں گا کہ ان کو پڑھا کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنا کریں. یہ آپ کو بڑی جلدی جو ہے نا میچور کریں گے, اگر آپ ہونا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ 15 سال کے ہیں اور آپ 90 سال کے بابا بن جائیں, نہیں ایسے نہیں. 15 سال میں جو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں اپنے گروپ کو, اپنے دوست کو, اور اپنی ویلیو بنا سکتے ہیں جاب میں, سوشل سرکل میں, یا کہیں پہ بھی, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اندر جو وزن آئے گا نا, وہ کمپیریبل نہیں ہوگا دوسرے 15-20 سال کے بچوں سے. سو اینی ویز اس پہ غور کریں, ان کو سنا کریں. اب میں آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے ایک ہیرا پکڑا ہے کہیں سے, وہ سنے, واقعی بہت مزیدار ہے. ہاں جی, آپ سلام بھی کریں اور اپنا جو ہے ذخیرہ دکھا دیں کیا ہے. ذخیرے تو ہوتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے زندگی میں ذخیرے بہت چلتے ہیں. ذخیرے ذخیرے بہت چلتے ہیں. ذخیرے وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ پرانے جو گزرے ہیں ہمارے شاعر پنجابی کے, ان شاعری پہ ہم اگر توجہ کریں نا, تو یقین جانیں ہم بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. جیسے کہ ہم لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں, اور آج کل دور کچھ ایسا ہی ہو گیا. پہلے جو ہمارے بڑے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ نائی ہے, یہ موچی ہے, یہ فلاں ہے, یہ ٹمکاں ہے, یہ چھوٹی ذات, یہ بڑی ذات. وہ غلط نہیں تھی باتیں. جب ہم یہ شاعری پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے. شاعری کے بعد جب ہم لوگوں سے مین ملاقات کرتے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا, ہمیں علم نہیں ہوتا, ہماری دوستیاں ہو جاتی ہیں, محبت پیار, لیکن آپ اپنا بھی اور ان کا بھی موازنہ کریں تو بہت فرق نظر آئے گا آپ کو. سوچ میں آپ کے جو عمل ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں جو آپ کا آپس میں برتاؤ ہو رہا ہوتا ہے, ان میں پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ جو ہمارے والدین یا ہمارے بڑے دادا نانا خالہ کہتے تھے, وہ غلط نہیں کہتے تھے. کیوں اسد صاحب؟ وہ کہتے, آپ کی نانی جیسے کہتی تھی کہ چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ سوچیں گے کیونکہ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے. لوگ بڑی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے والدین سے, دادا پردادا سے وہ ایسی باتیں سنی ہوتی ہیں, اچھی باتیں. ان کی پرسنالٹی پہ وہ اثر انداز ہوئی ہوتی ہیں, اور پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے. سوری میرا ہاتھ آگے آ گیا, میں نے کسی اور طرف سے پکڑا ہوا تھا. آئی ایم سوری. آپ جو بات کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں. پرسنالٹی بن جاتی ہے نا, آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. ہاں اچھے ماحول میں جو آپ کے ساتھ بیت رہا ہے ارد گرد گھر والوں کا, یہ وہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک آپ کو بنا رہا ہے, آپ کو ایک مجسم صورت دے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا انوائرمنٹ جس میں آپ پل بڑھ رہے ہیں نا, گروم ہو رہے ہیں, اسی کو ہی آپ جانتے ہیں. اس سے آگے آپ کچھ نہیں جانتے. اور وہ اگر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید کچھ مٹیریل مل جاتا ہے, تو نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو پرانے لوگ ہیں نا, یہ جانتے جانتے ریسرچ کرتے کرتے دیکھتے 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 50 60 70 سال کے ہو کے, تو ان کا جو ذخیرہ ہے نا علم کا, وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. جو اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کرتا, دماغ کو کھولتا نہیں ہے, اور ریسرچ میں نہیں جاتا, پتہ نہیں کرتا دوسری چیزوں کا, وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اور اس کی ویکیبلری, اس کی جو سوچ ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے. شاید اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں آپ کی بات بھی پرفیکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جو عمر بڑھتی ہے تجربہ تو آپ کو ہوتا ہے, یہ میرا آپ مقصد سیکھتے ہیں بہت کچھ, غلطیوں سے, خاص طور غلطیوں سے. لیکن آپ کے گھر کا ماحول آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, کیونکہ آپ کے والدین تو سیکھے ہوئے ہیں نا.
جن کی گود میں آپ پل رہے ہیں، جن کی باتیں آپ سن رہے ہیں، جو لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں، لوگ ان سے کیسے مل رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس مکتب میں ہیں جہاں آپ کے تجربہ کار دادا دادی نانا نانی یا والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل. جو اپنے 50 سال یا 40 سال گزار چکے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کا نچوڑ ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دوسروں سے برتاؤ کیسا کرتی ہیں، وہ اپنے سے نیچے لوگوں کا برتاؤ کیسے کرتی ہیں، وہ ملازمین سے برتاؤ کیسے کرتی میں ہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی یہ ہم ایک منٹ ہم وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. پرسنالٹی جو بنتی ہے نا آپ کی، یہ ذہن کا جو آپ کا واسٹ ہونا یا ذہن کا نیرو ہونا، وہ اسی چیزوں سے بن رہا ہے آپ کا. جب آپ پھر عملی زندگی میں شامل ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ تو آپ سیکھ رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا وہ جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں. اتفاق دیکھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں نے ابھی انٹروڈکشن میں سلام کے بعد میں نے یہی بات کی بچوں سے، خاص طور پہ ینگسٹر سے، کہ جو آپ کو علم بڑوں سے مل سکتا ہے نا، وہ گوگل، وکیپیڈیا یا کسی چیٹ جی پی ٹی سے نہیں مل سکتا. ان سے اس میڈیم سے بھی لیں اور اس کو کمپیئر کریں اپنے بڑوں کے ساتھ. بوم، بہت بڑا ہو جائے گا ذہن آپ کا، بہت ہی زبردست آپ کا ذہن بنے گا. تو اب ہم نے بات لمبی کر دی ہے، شاید یہ بور نہ ہو جائیں. اب آپ وہ شعر سنائیں جو آپ نہیں، نے اس شعر کی وجہ سے شعر کی وجہ سے ساری ہم نے یہ داستان دیکھیں، حبیبی یہ کر دی. میاں محمد ایک تھے شاعر، بہت بہت بڑے بڑے شاعر گزرے تھے، ہیں، پنجابی کے شاعر تھے. انہوں نے کہا ہے خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. ذرا تفصیل سے آرام سے یہ بولیں. مطلب ہے خاصاں دی خاص لوگوں کی گل بات، ہاں خاصاں دی گل آما اگے، عام جو لوگ ہیں، اوئے ہوئے، اچھا جو خاص مدبر لوگ ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، پڑھے لکھے خاندانی رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ، وہ ہیں خاصاں. خاصا اور دی عام لوگ وہ ہیں جو بس اوپر سے گزر گئی، جن کو اپنے کھانے پینے سے بچے پیدا کر رہے ہیں، چغلیاں کرنا، شادی ہو گئی، برائیاں، چگلیاں کر رہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے، اور کسی کی پردہ داری ان کو نہیں. عام لوگ کہے. عام لوگ وہ ہیں عام لوگ. محمد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. محمد صاحب کہہ رہے ہیں خاصاں دی گل آما اگے، عام لوگاں دے اگے نہیں مناسب کرنی. اوئے ہوئے، اے مناسب نہیں کہ تسی عام لوکاں دے اگے جیڑا اوری گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکدا، وہ خاص گلاں جیڑیاں نے عام لوکاں دے اگے کرن چلو لگ پو. آگے بولیں. وہ کہندے نے اوری مثال انجے جس طرح تو میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی. کہ ایلی مثال انجے جس طرح تو میٹھی کھیر اگر پکاویں نا، ایک کھیر تو پکانے میٹھی، وہ کھائی دی تے انسان کھاندے نے، لیکن تو کتیاں اگے تل لویں. اے مثال انجے کہ تو خاص لوکاں دیاں گلاں، بڑیاں دیاں گلاں جدوں عام لوکاں دے اگے رکھیں گا تے انہاں تے پتہ ہی نہیں اے کی خاص گلاں نے، اے کوئی عام گلاں نے، اے کی نے. انہاں تے وہ گلاں دی ڈیپتھ تک ہی نہیں جانا. انہاں نے انہاں دے سلوک دی ڈیپتھ تک نہیں جانا، انہاں دی خاموشی دی ڈیپتھ تک ہی نہیں جانا. وہ عام لوکاں نے. اب یہ ذرا پھر سے ایک ردم میں پورا شعر پڑھیں، صرف شعر پڑھیں. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. تو میٹھی کھیر پکا محمد، محمد انہاں دا تخلص ہے، شاعر کا نام. شاعر دا نام ہے محمد. تو میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی. اے مثال دیتی ہے انہوں نے، سمجھ گئے؟ ہاں اے مثال دیتی سچی بات ہے، بند ہو کہ گئی. جس طرح عام بندیاں دے اگے تو خاصاں دیاں گلاں رکھیں گا نا، تے انہاں تے سمجھ ہی نہیں آنی ہے کی گل کوئی کر گیا ہے، اے کی گل کہہ گیا ہے، کی گل کر گیا ہے. اسی طرح ہی جس طرح کتے دے اگے میٹھی کھیر رکھیں گا تے انہوں کوئی پتہ نہیں کہ کھیر دی اہمیت کی ہے. فضا کو دیکھتے ہیں جی، فضا بھاگتی رہتی ہے، نیچے نہیں آتی ہے ہمارے پاس. وہ جب آتی ہے اس وقت آتی ہے جب انہوں نے کوئی عیاشی پہ جانا ہو. میں آپ کو سرپرائز دکھاتا ہوں. اب فضا کو چھپا کے دکھاؤں گا، فضا کو ایسے چھپا کے.
कोई नहीं इधर। ये देखा, इन दोनों की जो जिंदगी है ना, बस ऐशी जिंदगी। मैं इसकी लाइट जला दूँ अब। फिजा आपकी आंखों में कुछ नहीं होता? ये ड्रामा करते हैं। ये ना जी, इनका मैच चल रहा है। नहीं जी, आपने देखा है फिजा और मुइज़ की जिंदगानी कैसे चलती है। मैं आ गया हूँ अपने रूम में, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए मैंने, तो अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नमाज़ पढ़ चुकी होंगी, गपशप लगाते हैं, फिर आपसे अलविदा करते हैं। अभी नीचे हम बात कर रहे थे ना इसकी, देहाती और ये बातें हो रही थी, तो वो किसी को पॉइंट आउट नहीं हो रहा। काइंडली ये समझने की कोशिश किया करें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक रेफरेंस है कि कुरान में ये लिखा है कि काफिर वो होता है जो जानते हुए चीज़ों को छुपाए। वो मैं भी हो सकता हूँ कि मुझे पता है ये मैं गलत कर रहा हूँ और इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसको छुपा रहा हूँ, इसकी जो हकीकत है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी कुफर कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप किसी देहाती को कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। कुरान के रेफरेंस से अगर मेंशन हुआ है तो वो कोई एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि ये हुआ हो कुछ ऐसा, तो जिसकी बेसिस पे अल्लाह ने मेंशन किया होगा। शायद वो ज़्यादा ऐसा करते होंगे, शहर वाले थोड़ा कम करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जो कि मेंशन है कुरान में तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिर्फ वो नहीं, कुफर हम सब करते हैं, मैं भी, मेरी मिसेस भी, बच्चा भी, हर कोई करता है, ये बात नहीं है। अगर आप मीनिंग को समझें कि जानते हुए कि इसका ये रिज़ल्ट था, ये इसके मीनिंग हैं, आप उसे प्रोटेक्ट करें उस गलत चीज़ को, तो वो कुफर है। अब इसमें हमारे सियासतदान भी आ जाते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, जानते हैं, सब जानते हैं, करी जा रहे हैं, तो वो भी कुफर ही है। तो किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करते। चलें नीचे चलते हैं और देखते हैं सिलसिला क्या। जो ना होता तेरा जमाले ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याले ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। जो ना होता तेरा जमाले ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याले ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर है, आज बड़ा जज्बाती हो गई हैं। नहीं, बस ये इसमें बोल दिया कैमरे में, वरना तो बोलती रहती हूँ, आपको पता ही है। इश्क अल्लाह, इश्क अल्लाह, इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस वो तो हम चलता ही रहता है। सब उनके बगैर हमारी क्या लाइफें हैं। हमारी ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का चलन है वो तो उन्हीं से वाबस्ता है, अल्लाह के हुक्म से वाबस्ता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो अल्लाह का फरमान ही तो है। जो सुन्नत सब कहते हैं, वो सुन्नत जो अल्लाह ने फरमाया वही उन्होंने फरमाया। तो अल्लाह पाक तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी लाइफ में जो इरादा हम करें अच्छे अमल का, उस पे हमें अच्छे अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा इसमें थोड़ा सा इनपुट है, जी जी डालें, मेरी सोच थोड़ी सी इससे आगे की है। ज़रूर ज़रूर।
یہ دعا کرنا، عبادات، یہ سب کچھ بہت زبردست ہے، آپ بہت کو پتہ زبردست ہے دعا کا کیا مطلب ہے؟ کیا پکارنا، اللہ کو پکارنا. جیسے میں آپ کو پکارتی ہوں، اسد یہ کر دیں ذرا پلیز، اسد یہ کر دیں. یہ پکار ہے جو اللہ کو ہم مخاطب کرتے ہیں. دعا مخاطب ہے، پکارنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات، بالکل ٹھیک ہوگی. کسی چیز سے ڈینائی نہیں کر رہا میں. بات بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں جب کوئی قرآنک بات آ جائے. بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، نعت خوانی، قوالی، تسبیح، روزہ، یہ بالکل 100% پرفیکٹ. لیکن یہ پورا عمل نہیں ہے، یہ پارٹ ہے. یہ کون خیر ہے پورا عمل؟ آپ پورے عمل کے اوپر ورکنگ کریں. میری جو اپروچ ہے یا جتنا میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے اگلا سٹیج ہے ایک اور. وہ ہماری امت میں بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہوں گے. وہ عمل کو پتہ کریں وہ کیا ہے. اس کے بعد ہے وہ، یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، پورا دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان غرق بھی ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو اگلا سٹیج تھی، جو سٹیپ تھا اور سٹیج ہے، وہ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے یا ہے تو ہمیں اتنا زیادہ نہیں سمجھ یا ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو میں اس اینگل سے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہ چیز ایکسپلور کریں، اس کی معلومات لیں اور اس پہ بھی اتنا ہی زور سے عشق کریں، کام کریں، تو دیکھیں پھر اسلام اور مسلمان کہاں سے کہاں جاتے ہیں. یہ مقصد ہے. یہ اداس ہو گئی. نہیں، آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایک پیارے نبی کی حمد ہو رہی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں آپ نا. پتہ نہیں کہاں سے نہیں، کہاں میں لے جاتے ہیں. سمپل اور ہمیشہ ہی آپ یہ بات کرتے ہیں سمپل دیکھیں، آپ کو میں نے جو نعت پڑھی آپ کو میرا نہیں پتا. یہ نہیں، سارے میرا نہیں پتا. 1500 سال سے نعتیں چل رہی نہیں، ہیں. آپ کو میرا نہیں پتا. آپ کی بات ہی نہیں میں کر رہا، میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں. سب نعتوں پہ لگے ہیں، اچھی بات ہے، کیوں غلط لے رہی ہیں بات کو؟ اچھی بات ہے. اب اس سے آگے جو سٹیپ ہے وہ بھی کرتے ہیں، ہم آئیں اٹھیں ہم کریں وہ کام. چلو کریں، آپ نے جو یہ سٹیپ بات، لینا ہے. ہاں یہ بات کر رہا ہوں میں کہ وہ سٹیپ کی تلاش کریں وہ کیا ہے، اس کے بعد کا کیا ہے. یہ تو آپ نے کر لیا، آپ نے تلاش کر لی ہے سلام. سب. اب اگلا کیا ہے؟ لیٹس آپ گو. نے تلاش کر لی ہے میں کافی حد تو تک آپ بتا سمجھ دیں آ رہی ان ہے. کو، سب کو بتا دیں، دنیا جہاں کو، لوگوں پریکٹیکل کو پتہ عمل، چل جائے. پریکٹیکل اب کام کریں، بس کام کریں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، سمجھیں قرآن کو اور آگے پہنچانا شروع کریں. یہ پہنچانا پریکٹیکل کام نہیں ہے، یہ بھی آپ کی غلط فہمی نکالو. کیا کہا؟ پھر جیب میں رکھیں قرآن کو. نہیں، ہاں جو وہ فرما رہا ہے اپنی لائف میں اس کو شامل کریں. وہ تو سب کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کر رہا. نہیں، یہ آپ نے نعت نہیں کہی، یہ لائف یہ میں نعت، شامل. یہ وہ فرما رہا ہے کہ میری نعتیں پڑھو. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اس سے آگے کیا ہے؟ نہیں، کیوں پھر غلط بات میرے نہیں ساتھ نہیں کر رہے نہیں، ہیں؟ اس سے آگے کیا ہے؟ اس نے کیا قرآن میں کہا ہے کہ نعت پڑھو. تو میں وہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں، اگر آپ جو کہتے ہیں کہ عام کرو، عام کرو، کیا عام کریں؟ قرآن کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں، آگے سمجھانا جو ہے پہنچائیں. نا وہ بات کی باتیں ہیں. پہلے بات کی اپنی بات نہیں ہے. زندگی میں نہ جو بندہ اپنی زندگی کو پہلے نہیں ڈال سکتا قرآن کے مطابق، ہاں وہ بندہ آگے کہنے کا بھی حقدار نہیں وہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کے نہیں کہہ مطابق رہے آپ نے کیا ڈھالا مسلمان نے، آپ اپنی ذات پہ نہ لیا کریں. مسلمان نے کیا ڈھالا اپنے آپ کو؟ سارا امت مسلمہ آج دیکھ لیں کہاں پہ ہے. اس کا مطلب نہیں ڈھالا کسی نے، تو پھر وہی بات سب اسی میں لگے جا رہے ہیں. جو روٹین کی چیزیں چل رہی جو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب اس پہ چلے جا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، سمجھو اور آگے بتاؤ لوگوں کو. بتانا نہیں ہے بھئی، یہ کام آپ کا کہاں ہے. آپ اپنے آپ پہ لاگو کریں، دیکھنے والا خود آپ سے امپریس ہو جائے گا. وہ خود اپنے میں تبدیلی لائے گا کہ اس کو کتنے ثمرات مل رہے ہیں. یہ جھوٹ نہیں بولتا، چگلیاں نہیں کرتا، غلط باتیں نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو ٹھیک سمت پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. محنت کر رہا ہے، محنت سے کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، کرپشن کی طرف نہیں جاتا، اور حلال میں اس کو رنگ لگے ہوئے ہیں. یہ سچ بولتا ہے، سچ میں اس کی کتنی عزت ہے. میرے سے جو وعدہ کر رہا ہے اس کو پورا کر رہا ہے. یہ چیزیں ہی جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے پہلے اپنے پہ لاگو کی تھی. وہ چلتے پھرتے ایک اللہ کا حکم تھے.
और फिर वो दूसरों को वाज करते थे, लेकिन उनको मुआतब करके नहीं, बस वैसे ही कहते थे कि ये चीज़ ठीक चलो नहीं ये है, एक और डायमेंशन है, एक्सप्लेनेशन की एक और डायमेंशन पर है। पहली शर्त है अपने को अपने आप पे बदलो, लागू करें ना, तो अपने आप को बदलो। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने उसका डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया कि हम एक ही सेक्टर में रह गए हैं, उससे उस दूसरे सेक्टर में नहीं जा रहे, ये मेरा मकसद है। सही है, फिजा जान जो है ऊपर है, फिजा फिजा जान। ऊपर गई है। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये मेरे पैसे इधर पड़े हुए हैं। ये मेरे पैसे हैं। नहीं, मैं कल ढूंढ रहा था, अच्छा उसमें से $50 मिसिंग थे। अच्छा 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 अच्छा। अब शक करूं मैं? आपको पता है कि हमने तो कभी आपके देखे भी नहीं कि कितने, ये तो ज़िंदगी भर का मेरा असूल है कि मैंने इनकी कभी जेब नहीं देखी, कभी इनका पर्स नहीं देखा, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मुझे पता होता है। मतलब अभी इन पैसों का इनके टेबल पे पड़े हुए हैं, ज़रा दिखाएं, मगर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो मतलब उन पैसों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इनके पास जो पैसे हैं वो मतलब खर्चे खुर्चे के हैं, ये वो है। तो उनमें से ये $50 जो है मुझे इन्होंने को लिए हुए थे मेरे से, तो 40 थे वो। 40 लिए हुए थे। हाँ, तो $10 आपको 10 ऊपर दे इन्होंने दिए। हदिया तबरक दे दिया, हदिया तबरक अपनी बेगम को, एक $10। अब आप मुझे बताएं, ज़रा इनको बताइएगा कमेंट्स में कि बीवियों को, जो सबसे प्यारी बीवी हैं उनको, जिनकी इतनी तारीफ़ें आप करते रहते हैं और उनके पैरों के नीचे फूल बिछाते हैं, तो उस बीवी को आप $10 देते हैं। पूछिएगा इनसे। ये जो कायनात का हीरा आपको दे दिया, अपना आप दे दिया। लेकिन इस दुनिया में आपके वजूद से ही हमें कुछ ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना, इस हीरे से। ये देखें। हीरे से कुछ स्वाद ज्यादा आनी चाहिए। यूं कि जो बेगमात है उन्होंने इनसे पैसे लेने हैं ना, कभी सुना है आपने मुझे इनसे पैसे लेते? ये तो इन्होंने मैंने $40 दिए हुए थे, 10 इन्होंने ज़्यादा दे दिए तो बात हमने कर दी, वरना बात करनी इतनी मुश्किल कभी ऐसी तो न थी ये आपको जैसी पता अब है। जो मैंने ऊपर दी है, ये 20% है, 20%। चलें, शुक्रिया शाह बाबा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ये वेरी मच। मजाक नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि ये इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, ये दौर बड़ा टफ है। जो कमा रहा है ना बंदा, ये मुझे पता है, ये भी कि सेविंग से पैसे जाते हैं, कभी कभी वैसे जाते हैं, कभी मतलब कि हालात जो इन मुल्कों के अब हो गए हैं ना, बड़े टफ हो गए हैं। इतनी चीज़ें उन्होंने, मतलब ये जो सूदी निज़ाम है ना यहाँ का, उसने हम जैसे लोगों को, जो अच्छे खासे सेटल लोग हैं, उनको भी परेशान कर दिया। तो ये मैं समझती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, गिला नहीं कर रही, मजाक ज़रा कर देते मैं अभी देख रहा था, मुझे पता भी नहीं था, ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट होता है इनका, एक वो आपको देते पढ़ रहे हैं, थे जैसे वो होता है ना क्रेडिट कार्ड, ये भी उसी टाइप का एक होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट। आप इससे पैसे निकालते हैं और इसका इंटरेस्ट कुछ 6%, कोई 8%, इस तरह। तो मैं आज देख रहा हूँ, मैंने कभी गौर ही नहीं किया इन चीज़ों पे। तो मैंने आज देखा, तो मैंने देखा कि पिछले महीने उसने इंश्योरेंस काटी, जितने भी पैसे जो मैंने देने हैं बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू, $6 और कुछ सेंट्स पिछले महीने नवंबर के, तो वो दिसंबर में उसने काटे। तो आज मैं देख रहा हूँ तो उसने $13 कुछ काटे, इंटरेस्ट भी और इंश्योरेंस भी डबल और इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो गया। मुझे समझ नहीं आई, मैं डिटेल में गया हूँ तो उसने कहा कि अगर आपने पिछले महीने पे नहीं किया ना, तो इंश्योरेंस रिस्क भी हाई हो जाता है और इंटरेस्ट भी हाई हो जाता है। होए होए होए। ये एक एक्सक्यूज़ है कि आप जो है पे नहीं करते, आप रिस्की क्लाइंट हैं, तो हम आपको ज़्यादा इंश्योरेंस चार्ज करेंगे। अब आप ये देखें यहाँ और के इंटरेस्ट तो मसाल, चलो ज़्यादा हो ही जाता है कि मैंने अगर नहीं दिया पिछले महीने, तो वो अगर $101 है तो उस पर $4 उन्होंने इंटरेस्ट डाला, तो $105 हो गया। तो अगले महीने में जब नहीं पे करूँगा तो वो 105 पे करूँगा इंटरेस्ट, अब उससे ज़्यादा देखिए होना ना है। कि कितनी सूदी निज़ाम का शिकंजा देखें। ये जो इकबाल ने भी कहा हुआ है ना, मुझे शायद शेर याद नहीं आ रहा, कि ये एक शिकंजा है जिसमें इंसान को जकड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पिछले महीने पता नहीं भूल गए क्या वजह थी, जो उन्होंने उतारने थे नहीं उतार पाए। तो इस दफ़ा
उन्होंने वो डबल पैसे कर दिए, इंश्योरेंस के भी और इंटरेस्ट के भी, मतलब दोनों ही। एक तो रूटीन का इन्होंने देना ही देना है, जो महीने का रूटीन होता है, उसके ऊपर उन्होंने और डाल दिया। एक तो पिछला डला हुआ था कि इन्होंने पे नहीं किया, एक डबल कर दिया कि ये रिस्क है भाई, ये रिस्क है। अच्छा, और ये पैसे आप अगर बैंक से लेते हैं ना, तो उसमें इंश्योरेंस भी है कि यानी इंश्योरेंस को भी देने। अगर आप बैंक से 5,000, मैं भी कह रही हूँ 5,000 लेते हैं, अब आपने तो इंटरेस्ट देना है बैंक को। सोचता तो बंदा ये है कि मैंने उसका, क्योंकि 20,000 या 10,000 5 लिया मैंने, तो असल रकम के साथ वो सूद, जिसको इंटरेस्ट कह देते हैं, वो इंटरेस्ट भी मैंने, सूद भी देना है, असल रकम भी उतारनी है। लेकिन इन मुल्कों में क्या है कि उस रकम के साथ आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी कि उनका पैसा महफूज रहे। गौर कर रहे हैं? तो आप सूद उस पैसे के ऊपर जो 5,000 लिया है, उसका सूद आपने देना है, जो इंटरेस्ट कहा जाता है, और उधर से जो इंश्योरेंस आपने ली है, उसका भी इंटरेस्ट आपने देना है। ये सब जो है ना, ये वाकई कुरान ने जो सूद के बारे में बोला है वो एवं नहीं बोला, एवं अल्लाह नहीं पाक बोला ने यार। एवं नहीं बोला। ये सूदी निज़ाम है, ये इन मुल्कों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अल्लाह ना दिखाए ना सुनाए। और अब हमारे पाकिस्तान में भी वही होने को चल रहा है। ऐसा ही कहते हैं कि बैंकों में यही सिस्टम और आ अभी रहा है, मैं पता क्या, यही मैं सिस्टम ये आ रहा है। सोच रहा था, तो पाकिस्तानी भी होशियार रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये जो है कितने दिन हो गए मैं नहीं दे पा रहा या वॉटेवर, क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अब मैंने ये डिस्कस करना है, मैं पे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो टाइम ही नहीं, मैं 5 साढ़े 5 बजे घर आ रहा हूँ, 6 बजे घर आ रोज रहा तो हूँ। नहीं ना आपके साथ ऐसा हो रहा। अक्सर लोगों को ये होता है कि ये उनके पास टाइम नहीं होता, बेचारों की ड्यूटियाँ नाइट की होती हैं, मॉर्निंग की होती हैं, तो ये बड़ा अजाब है, ये शिकंजा है, नो डाउट, ये सही लफ्ज़ ये इस्तेमाल शिकंजा किया है। है, ये एक शिकंजा है जो लोगों को शिकंजे में ले लेता है। इसका सबसे अच्छा सलूशन मैं तो ये समझती हूँ कि चीज़ें इनसे लो ही ना, लेकिन किस तरह बंदे को इन्होंने ऑनलाइन लगाया हुआ है। बहरहाल चले खैर, ये सब मैं कहती हूँ किसी दिन ये एक पूरा व्लॉग ना इस सिस्टम पे बनाना चाहिए, बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि ज़रूर लोगों को बनाएंगे, पता चले। चले और यार। पाकिस्तान में भी अब जो होने जा रहा है ना, वो यही होने जा रहा है, हाँ मगर उसका नाम शायद बदल देंगे हाँ, कि लोगों को पता ना चले। नाम नूम बदल देंगे, इंश्योरेंस भी उसके ऊपर करेंगे। इंटरेस्ट तो वो आपसे लेते ही हैं, इंटरेस्ट भी लेंगे और इंश्योरेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट चलेगा, सूद चलेगा। तो बस देखिएगा, दमादम मस्कल अंदर उधर भी हो रहा है अनकरीब। अच्छा बाबा, बड़ी खुशक बातें कर ली, बड़ा नॉलेज दे दिया। खुशक बातें नहीं है, बड़ा नॉलेज दे दिया। तो अब मेरा ख्याल है इजाज़त ना लें। हाँ बिल्कुल, हाँ, टाटा इजाज़त करें, लेनी टाटा। चाहिए। काफ़ी मालूमात आपको आज मिली हैं, और यकीनन आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इनके ऊपर बातों पे कमेंट्स किया करें, सवाल किया करें। सवाल करने बड़ी अच्छी बात है। हमारी एक बहन थी सिमरन, वो बड़े अच्छे सवाल भी करती थी और बड़ा अच्छा वो सम अप भी करती थी व्लॉग को। तो मेरा ख्याल है कि आजकल वो नहीं कर रही, कोई मसरूफियत होगी उनको। तो सवाल ज़रूर किया करें, हमसे पूछें, हम आपसे जैसे सवाल करते हैं आप भी हमसे सवाल करें। ये निज़ाम हम आपके सामने लाए हैं। एक हमने वो पहले शेर के ज़रिए आपको बताया, दूसरा अभी एक इत्फाक से ये यहाँ के जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, इकोनॉमी का सिस्टम, उस पर हमने बात की है। तो सवाल ज़रूर करें, कमेंट्स के ज़रिए पूछें हमसे, हमारे उसमें जाएं, ईमेल करें हमें। आप ईमेल कर सकते हैं, हमने अपना वो दिया हुआ है नीचे अपने सारा। अगर आप कोई डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इजाज़त दें। आपको पता है कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, बड़े ब्रेन, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिकली दुनिया में बड़ा अपसाइड डाउन, टॉपसी टर्वी, ये वो हो गया है और फ्यूचर बहुत जो है ना तारीक है। तो इसका उन्होंने कहा क्या हल है, लोग बेचारे मर जाएंगे, लड़ मर तो नहीं सकते, तो कैसे आप इसको संभालेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? वो एक्सपर्ट ने पता है एक ही उसका खुलासा निकाला। उसने कहा हम वाकई लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते,
हम एक चीज़ अगर करेंगे ना तो वो वाकई उसका असर होना शुरू हो जाएगा, और वो चीज़ पता क्या है? क्वेश्चन करें। यस, वही मैंने कहा है ना, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो है अपनी हुकूमत से किया करें। अब इस जो हम वीलॉग आपसे करते हैं, आप हमसे क्वेश्चन करें, मैं नहीं आंसर दे पाऊंगा, कोई और मेंबर हमारा हो सकता है वो दे दे, हाँ, वो दे और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। क्वेश्चन किया करें। अब फिर वही बात आ गई, कुरान भी यही कहता है बिल्कुल कि डिस्कस किया करो, अपने मामलात को एक दूसरे खुश असलूबी से रिजॉल्व करो। वो कैसे हो सकता है कि भाई आप अपना क्वेश्चन करें कि भाई मैंने तो देखा तुमने ऐसे किया तो इसलिए मैंने ऐसे किया था, तो आपने ऐसे क्यों किया? मैं जवाब दूंगा मैं तो ये सोच के किया था, ओह अच्छा सॉरी मैं तो ये समझा था। ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप एक दूसरे से दूर होंगे ना, क्वेश्चन किया करें। तो इसलिए क्वेश्चन किया आप करें, डिस्कशन किया करें। डिस्कशन करें। तो इसके साथ ही इजाज़त लें जी, बड़ी देर हो इंशाल्लाह गई। ताला अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छी सोचें, अच्छा मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी गुजारें। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।